ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దక్షిణ భారత్కు గేట్వేలా తెలంగాణ వెల్లడించిన ప్రధాని మోదీ. ఏపీ రాజధానిపై సీఎం జగన్ కీలక ప్రకటన. ఇక్కడే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని వెల్లడి. మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఆగ్రహం. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం. వైసీపీకి రాజీనామా చేసిన మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం టీడీపీలో చేరుతున్నట్లు స్పష్టీకరణ. వేమూరు నియోజకవర్గం బట్టిప్రోలు మండల పరిధిలోని పెదపులివరు గ్రామంలో 24 కుటుంబాలు టీడీపీ జనసేన నుంచి వైసీపీలోకి చేరిక. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్రం నిరంతరం కృషి చేస్తుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. సోమవారం ఆదిలాబాద్లో 56,000 కోట్ల అభివృద్ది పనులు ప్రారంభించామని, నేడు సంగారెడ్డి నుంచి మరో 7,000 కోట్ల అభివృద్ది పనుల్ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. రాష్ట్రాల అభివృద్దే దేశ అభివృద్ది అని నమ్ముతానని తెలిపారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటేల్గూడలో 9,021 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ది పనులకు ప్రధాని మోదీ వర్చువల్ గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో సివిల్ ఏవియేషన్ రీసెర్చ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ఇది దేశంలోనే మొదటిదని వెల్లడించారు. और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे। मैं इसी भावना पर चलता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको और सभी तेलंगाना वासियों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। ఏపీ రాజధానిపై సీఎం జగన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఎన్నికల తర్వాత ఏపీ రాజధానిగా విశాఖనే కొనసాగుతుందని, ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత విశాఖలోనే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని అన్నారు. ఎన్నికల తర్వాత విశాఖలోనే ఉంటానని, విశాఖ నుంచి పరిపాలన కొనసాగుతుందని అన్నారు జగన్. విశాఖను ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంజిన్ గా మారుస్తానని తెలిపారు. విశాఖను పాలనా రాజధానిగా చేయడం వెనుక వ్యక్తిగత స్వార్థమేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. అమరావతికి తాను వ్యతిరేకం కాదని, ఇకపై అమరావతి శాసన రాజధానిగా కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు. So what exactly does Vision Vizag, Vision Visakha mean? Until and unless we think in those terms, until and unless we have passion for this particular place, for this particular city, this vision can never be visualized, can never be obtained, can never be realized. A lot of people, in fact, when I speak of these words, when I say, the first thing what anybody should be doing is to come and stay here as the Chief Minister. If I were to say this, unfortunately we have an opposition in the state, and we also have a lot of vested interests and also a negative media with vested interests who support the opposition. I think many of you also are aware of it.
that they make such a hue and cry that, in fact, that we shifting over to Vizag, they try to make an issue out of it, saying that somebody is coming to Vizag because they want to grab the lands here. They want to do that, they want to do that. And these kind of stories shamelessly are written, shamelessly are projected. And all for what? So they don't want the Chief Minister to come here. They go to the court cases are filed. All for what? They don't want Chief Ministers to come here. Now why? Because the Chief Minister comes here, this area will grow. Because there's ownership which is going to come for this area. There will be a christening of the city as executive capital. So they don't want the Chief Minister to come here because they have vested interests elsewhere. They bought land before the capital could be announced elsewhere. Thousands of acres in private hands, Benami lands. And they're all scared. The moment this becomes the executive capital, the land rates there would further plunge. And because of this vested interest, today, Vizag has taken the beating. So going forward, I'm here to assure everybody here that there would be changes. Because this is inevitable. If one were to compete with Hyderabad, compete with Chennai, compete with Bangalore, it's very important that Vizag becomes the economic growth engine. వైసీపీకి మరో షాక్ తగిలింది. కీలక నేతలంతా పార్టీకి ఒక్కొక్కరుగా రాజీనామా చేస్తూ ఉన్నారు. మంగళవారం మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మంత్రి పదవికి పార్టీకి ఇవాళ రాజీనామా చేయనున్నారు. వైకాపాకు మరొక షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీని వీడుతున్నట్లు మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం తెలిపారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు ఆయన ప్రకటించారు. వైకాపా ప్రాథమిక సభ్యత్వంతో పాటు ఎమ్మెల్యే, మంత్రి పదవులకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. నేడు మంగళగిరిలో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న జైహో బీసీ సభలో ఆ పార్టీలో చేరుతున్నట్లు తెలిపారు. సీఎం జగన్ విధానాలతో విసుగు చెందానని గుమ్మనూరు విమర్శించారు. కర్నూలు ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలని జగన్ అడిగారు. నాకది ఇష్టం లేదు. టీడీపీ తరపున గుంతకల్లు నుంచి పోటీ చేస్తా. తాడేపల్లిలో 2 పూజారులు ఉన్నారు. గుడిలో శిల్పం మాదిరిగా జగన్ తయారయ్యారు. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, ధనుంజయ రెడ్డి చెప్పిందే ఆయన చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. టీడీపీతో తన రాజకీయ ప్రయాణం నేటితో ప్రారంభమైందని మైలవరం నియోజకవర్గ రెబల్ ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఒక్క అవకాశమని వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ అభివృద్ధి చేయలేదని విమర్శించారు. రాజకీయాల్లో అసమ్మతి అనేది మామూలు అని, పార్టీ ఎవరికి అవకాశం ఇచ్చినా కలిసి పనిచేస్తానని వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ వెల్లడించారు. జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం ఆటోనగర్ నందు ఎన్టీఆర్ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నెట్టెం రఘురాంను ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీడీపీ కుటుంబంలో ఈ రోజు నుంచి తన అడుగులు పడతాయని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు మళ్లీ సీఎం అయ్యేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. వైసీపీలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది నాయకులు తన వల్ల ఇబ్బంది పడిన కారణంగా వారికి క్షమాపణలు తెలిపారు. టీడీపీలో మొదట తమ నాన్న పనిచేసి ఉన్నారని చెప్పారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండూ రాష్ట్రానికి అవసరమని అన్నారు. ఒక అవకాశమని వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ అభివృద్ధి చేయలేదని విమర్శించారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి చేసిన అభివృద్ధి జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర లేదని అన్నారు. సంక్షేమం ఒకటే కాదు, అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం పనిచేయటం లేదని వ్యాఖ్యలు చేశారు. విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేయటం తనకు అలవాటని అన్నారు. రాజకీయాలు అసమ్మతి అనేది మామూలే అని, పార్టీ ఎవరికి అవకాశం ఇచ్చినా కలిసి పనిచేస్తానని వసంతకృష్ణ ప్రసాద్ వెల్లడించారు. నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినప్పుడు కొంతమందిని ఏదైనా కారణాలతో వ్యక్తిగతంగా కానీ ఇతరత్రా కానీ పార్టీ పరంగా కొన్ని కార్యక్రమాల ద్వారా నా వల్ల ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే వారికి నేను వ్యక్తిగతంగా క్షమాపణలు తెలియజేస్తూ, తెలుగుదేశం పార్టీలో మా కుటుంబం గతంలో చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది. నాన్నగారు 1965 నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ 1972లో తొలిసారిగా శాసనసభ్యుడు ఎన్నికైనప్పటికీ
1982లో పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కూడా పార్టీలో చురుగ్గా పాల్గొనడం, కొన్ని కారణాల వల్ల తెలుగుదేశం రాజకీయాల నుంచి బయటికి రావడం, ఆయనతో పాటు నేను కూడా కాంగ్రెస్ తర్వాత ఇట్లా రకరకాల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పనిచేయడం. ఏమైనప్పటికీ బాబు గారితో ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ముడిపడి ఉందని, ఆధారపడి ఉందని, యువతకి ఉద్యోగ కల్పన కావచ్చు, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కావచ్చు, అటు సంక్షేమం ఇటు అభివృద్ధి రెండు కళ్ళుగా చేసుకొని ముందుకు సాగుతారని, వారు విభజింపబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఒక పట్టాల మీద తీసుకొస్తా ఉంటే ఒక్క అవకాశం అనే నినాదంతో వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యువకుడు, ముందు చూపుతో ఆనాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏవైతే కళలు కని ఆకాంక్షించి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు దగ్గర నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంకల్పించారో, తర్వాత బాబు గారి తర్వాత కూడా 2004 నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ అభివృద్ధి అనేది ఆపకుండా ముందుకు కొనసాగించారు. అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు కావచ్చు, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరింత ముందు చూపుతో పనిచేస్తారని ఆకాంక్షించిన మా అందరికీ ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఎందుకంటే సంక్షేమం ఒకటే తప్పితే అభివృద్ధి కూడా కలిసి ప్రయాణం చేయాలనే విషయాన్ని మర్చిపోవటం, అభివృద్ధిలో వెనకబాటుతనం పట్టడం, ఇది ప్రధానంగా బాబు గారితో అభివృద్ధి సాధ్యమని, మన రాష్ట్రంలో ఏవైతే ఆదాయ వనరులు పెంచి తద్వారా పేదలకి జీవనోపాధి కల్పించడానికి, వారికి అండగా నిలబడటానికి సంక్షేమ పథకాలు ఖచ్చితంగా అవసరం. సంక్షేమం లేని అభివృద్ధి కాదు, అభివృద్ధి లేని సంక్షేమం కాదు. కాబట్టి ఈ రెండింటిని సమన్వయం చేసుకొని ముందుకెళ్లాలనేదే మాబోటి వాళ్ళ నినాదం. రాజకీయాల్లో విలువలు పాటించాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విమర్శకి అసభ్య పదజాలానికి మధ్య ఉన్న తేడాని గమనించి ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా కూడా హుందాగా ఉండాలని, విలువలతో కూడిన రాజకీయాల్ని పెంచేదాని కోసం అందరం కృషి చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి, నేను ఇప్పటివరకు మైలవరంలో పనిచేసిన, పశ్చిమ కృష్ణాలో ఉన్నటువంటి నందిగామ కావచ్చు, జగ్గైపేట, ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా చాలా మందితో సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి ఉన్నాం. వారందరితో కలిసి కులాలకి, మతాలకి, గ్రూపులకి అతీతంగా కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తానని చెప్పి ఈరోజు మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మండిపడ్డారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ చివరకు అది గొడ్డలిపోటు అని బయటపడిందని చెప్పారు. తప్పుడు ప్రచారంతో గత ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందారని దుయ్యబట్టారు. టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటని మభ్యపెట్టాలని చూశారని అన్నారు. తమ మధ్యనే హంతకులు ఉన్నప్పటికీ గుర్తించలేకపోయామని చెప్పారు. బాబాయిని చంపిన గొడ్డలి ఎవరిచ్చారు అని మీ చెల్లెలు అడుగుతుందని ప్రశ్నించారు. వివేక కూతురు డాక్టర్ సునీత ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తన తండ్రిని గొడ్డలితో నరికిన విషయం జగన్కు ఎలా తెలిసిందని ప్రశ్నించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యలను పరిగణలోకి తీసుకుని దేవినేని ప్రశ్నించారు. వివేక హత్యపై చర్చకు సిద్దమా అంటున్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు సవాల్ను స్వీకరించే ధైర్యం ఉందా అంటూ సీఎం జగన్కు సవాలు విసిరారు. జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ వాళ్ళు చేపడతారు, వాళ్ళు చేస్తారు. మధ్యలో నీకేం దొరదా జగన్ రెడ్డి? నువ్వెందుకు దూరావు దీంట్లో అంటే చిలకలూరుపేటలో ఓడిపోతాననే భయమా? పుల్లారావు మీద పోటీ చేసే అభ్యర్థి దొరకలేదనే ఏడుపా? దేనికి నీ దొరదా? అక్కడ డీసీసీఐ ఉంది, జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు ఉన్నాయి, షోకాజ్ నోటీసులు ఉన్నాయి, విచారణలు ఉన్నాయి, ఫైనల్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పక్కన పెట్టి అవెక్సా కంపెనీ 8 కోట్లు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు కోరితే దాని మీద షోకాజ్ నోటీస్ సంబంధిత కంపెనీకి ఇస్తే ఎండి జోగేశ్వరరావు గారు వెళ్ళి విచారణకి వెళ్ళారు. దాని మీద ఇంకా వాళ్ళ నిర్ణయం కూడా కేంద్ర సంస్థ తీసుకోవాలా. ఏదైతే వీళ్ళు అడిగిన ఎక్స్ప్లెనేషన్లు అవి ఇంతవరకు ఆ చర్యలు లేవు, అక్కడ తప్పు జరిగిందని నిర్ధారణ లేదు. అట్లాగే అవెక్సా కంపెనీ ఎండి జోగేశ్వరరావు కూడా విచారణ
అటెండ్ అయ్యాడు. తన వాంగ్మూలంలో జిఎస్టీ చట్టంలో వచ్చిన మార్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద క్లారిటీ అడిగారు. వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు వెళ్తున్నారు. దానికి సంబంధించి కంపెనీ ఎండీగా నేను పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటున్నానని వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. పట్టణ కేంద్రాల్లో జగనన్న మహిళా మార్టులు డ్వాక్రా మహిళలకు ఓ వరం లాంటివని కావలి శాసనసభ్యులు రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మంగళవారం కావలి పట్టణంలో జగనన్న మహిళా మార్టును మంగళవారం ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పట్టణ పేద మహిళల ఆర్థిక స్వయం సమృద్ది సాధన కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. ఇలాంటి మహిళా మార్టులు అన్ని జిల్లా కేంద్రాలు మరియు మున్సిపాలిటీలో దశలవారీగా ఏర్పాటు చేయాలని పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ముందుకు రావడం సంతోషించదగ్గ విషయమని తెలిపారు. జగనన్న మహిళా మార్టు ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన ఈ జగనన్న మహిళా మార్టు మౌలిక వసతులు అభివృద్ది కోసం తన వంతుగా 5 లక్షల రూపాయలను అందజేశారు. అనంతరం మెప్మా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ రవీంద్ర మాట్లాడుతూ పురపాలక శాఖ మౌలిక వసతులు సమకూర్చేలా పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ మెప్మా ఆర్థిక సహకారంతో ఈ జగనన్న మహిళా మార్టుని ఏర్పాటుకు రూపకల్పన చేయడం జరిగిందని, జగనన్న మహిళా మార్టులకి పూర్తిగా డ్వాక్రా మహిళల యజమానులుగా జగనన్న మహిళా మార్టు పేరుతో సూపర్ మార్కెట్ లాగా ఏర్పాటు చేసుకుని పట్టణ సమైక్యల సభ్యులు పొదుపు మొత్తాలను పెట్టుబడిగా పెట్టుకుని వచ్చే ఆదాయాన్ని మహిళా మార్టు నిర్వహించుకోవచ్చని తెలిపారు. అలాగే మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఆదాయ నిధుల్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెప్మా మిషన్ డైరెక్టర్ విజయలక్ష్మి, మెప్మా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ రవీంద్ర, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, మెప్మా సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఏర్పాటు చేసుకోవడం నిజంగా గర్విస్తున్నాం. అంటే ఈరోజు చిన్నగా ఉండొచ్చు, కాగా అవి పెరిగి పెద్దమై వారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటాయని నేను మనసాగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక మంచి సెంటర్ ఇక్కడ మన ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు కాగాలో ఇక్కడ గతంలో ఇక్కడ వివేకానికి సంబంధించి ఇక్కడ మన ప్రెస్ క్లబ్ ఉండేది. అడిగిన వెంటనే మా వివేకానంద కూడా మహిళా మార్ట్స్కి ఇద్దాము, మేము కొద్దిగా అడ్జస్ట్ కావాలంటే దానికి అందరూ కూడా సహకరించారు. ఆ విధంగా సహకరించిన మా వివేకానంద కూడా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన అక్క చెల్లెమ్మకి, మన ఆడపడికి ఈరోజు ఆ షాప్ పెట్టుకునే దానికి మీరు మంచి మనసుతోటి ముందుకు రావడం కూడా నాకు చాలా సంతోషం. తప్పకుండా మీరు చేసిన ఈ నిస్వార్థమైన పనికి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో వివేకానికి ఆల్రెడీ మేము సైట్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా ముందు కూడా మీ అందరికీ కూడా మంచి దగ్గర మంచి వివేకానికి సంబంధించి ఏదైనా ఆఫీస్కి సంబంధించి తప్పకుండా చేస్తానని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా సంతోషమైన దినం. మహిళలు స్వయం కృషితోటి ఈరోజు ఒక మహిళా మార్ట్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, చాలా పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఈరోజు ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి మార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం మనం చూసాం. కానీ ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే మహిళా మద్దతు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ భాగస్వామ్యం చేసి ఈ రోజు జగనన్న మహిళా మార్ట్స్ ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ రోజు అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి ఈ రోజు దాదాపు మన కావలి పట్టణంలో టీడీపీ ప్రభుత్వంపై ఎంపీ కేశినేని నాని విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ దొంగ ఇళ్ల పట్టాలిచ్చాడని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వం మోసం చేయటమే తప్ప అభివృద్ధి చేసిందేమీ లేదని చెప్పుకొచ్చారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ అన్ని కులాల మతాలు అందరూ బాగుండాలి అంటే జగనన్నను సీఎం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. మైలవరం నియోజకవర్గం ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇళ్ల పట్టాలను ఎంపీ కేశినేని నాని లబ్దిదారులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజల్ని గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి జగన్ అని చెప్పారు. సొంత ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్లకు 30 లక్షల ఇల్లు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి జగన్ అని, ఈరోజు మీకిచ్చిన ఇంటి పట్టాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇస్తున్నారని అన్నారు.
గతంలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ దొంగ ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చాడని ఆరోపించారు. ఈ రోజు నియోజకవర్గంలో 4 మండలాల్లో పట్టాలు పంపిణీ చేస్తున్నామంటే అది జగన్ పుణ్యమేనని అన్నారు. గతంలో పేదలకు కేంద్రం నుంచి వచ్చిన డబ్బుతో 6 లక్షల ఇల్లు అని చెప్పి ఇంటికి ₹1,00,000 చొప్పున కమిషన్ నొక్కేసి మీకు ఇల్లు ఇవ్వలేదని చెప్పారు. తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు మోసం చేశారని, కానీ జగన్ అలా చేయలేదని అన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో మీ అప్లికేషన్లన్నీ ఇళ్ల స్థలాల కోసం అర్జీ పెట్టుకుంటే ఇక్కడే తగలపెట్టారని, కానీ ఈ రోజు ఈ స్థలంలోనే ఇళ్ల పట్టాలు రిజిస్ట్రేషన్తో సహా అందుకోవటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి మీకు చెప్పినటువంటి పథకాలు అన్నీ పూర్తి చేశారని అన్నారు. మైలవరంలో ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిని అప్పర కుబేరుడు మీదకు పంపారని, ఆయన గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత తమదేనని అన్నారు. నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త సర్నాల తిరుపతిరావు మాట్లాడుతూ, ఈ నియోజకవర్గంలో ఇసుక, బూడిద, మట్టి మీద వచ్చే ఆదాయాన్ని చూస్తున్నారు, కానీ ప్రజలు సమస్యలు చూడటం లేదని విమర్శించారు. దేవినేని ఉమ అప్పట్లో త్రాగటానికి ప్రజలకు నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేని అసమర్థుడని విమర్శించారు. ఈ మైలవరం గడ్డ మీద వైసీపీ జెండా ఎగరవేస్తామని, తాను నాయకుడిగా కాదని సేవకుడిగా పనిచేస్తానని వెల్లడించారు. 5 లక్షల ఇళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కేటాయించింది. ఎన్ని? 5 లక్షల ఇళ్లు. ఎన్ని? 5 లక్షల ఇళ్లు కేటాయిస్తే ఎవరు కేటాయించారు? ఈ నెల కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయిస్తే పేదవాళ్లకి బ్రహ్మాండమైన ఇళ్లు కట్టిస్తాను, అదేదో టెక్నాలజీ తీసుకొస్తాను అమెరికా నుంచో, యూరోప్ నుంచో, జర్మనీ నుంచో అని చెప్పి దాంట్లో ఒక్క ఇళ్లు పేదవాడికి ఇవ్వాల. 5 ఏళ్లలో ఒక్క ఇళ్లు కూడా పేదవాళ్ళకి ఇవ్వాల. కేంద్రం నుంచి డబ్బు వచ్చింది, అన్ని ఇక్కడ పెట్టి కూర్చున్నాడు. కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర ఒక్కొక్క ఇంటికి ₹1,00,000 అంటే 5 లక్షల ఇళ్లకి ₹1,00,000 చొప్పున కిక్ బ్యాక్స్ తీసుకుని ఒక్క ఇళ్లు కూడా పేదవాళ్ళకి ఇవ్వాల. ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడా? మీడియా మిత్రులు చెప్పారు, ఇచ్చారా? ఆ రోజు ₹6 లక్షల ఇల్లు అని చెప్పి ₹1,00,000 కాంట్రాక్టర్ల నుంచి కేఎంవి ప్రాజెక్ట్స్ అని, షాపూర్జీ పాలంజీ అని అట్లా 5-6 సంస్థలకి దాన్ని డివైడ్ చేసి 5 లక్షలని అవి కట్టమని చెప్పి ₹1,00,000 చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కొడుకు తీసుకుని పేదవాళ్లకు మట్టికి ఇల్లు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఒక్క ఇల్లు కూడా ఇవ్వాల. పచ్చి మోసం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్ నాయుడు ఇక్కడ పేదవాళ్ళని. అటువంటి సందర్భంలో మీకు అనేక హామీలు కూడా ఇచ్చాడు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు. నాకు తెలుసు 650 పేజీల హామీలు మేనిఫెస్టో ఇచ్చాడు. తర్వాత ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు. ఆ తర్వాత చూస్తే ఆ పుస్తకాలు కనపడలేదు. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఏదైతే ఉందో 650 పేజీల మేనిఫెస్టో మొత్తం మాయమైపోయింది. ఎవరికి చూడటానికి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి చేశారు. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన చెప్పినట్టు చేశాడా లేదా? ఏమేమి ఇచ్చాడు మీకు చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి. నేను చెప్పడం కంటే మీరు చెప్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే నా ఇంట్లో ఏం పథకాలు రావు. ఏమ్మా, అమ్మఒడి ఇచ్చాడా? ఒక మైక్ పంపించిన బాబు ఒకరికి తమ్ముడు, వాళ్ళు చెప్తేనే బాగుంటుంది లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు. వేమూరు నియోజకవర్గం బట్టిప్రోలు మండల పరిధిలోని పెదపులివరు గ్రామంలో 24 కుటుంబాలు టీడీపీ, జనసేన పార్టీల నుంచి వైసీపీ గూటికి చేరాయి. వరికుటి అశోక్ బాబు వారికి వైసీపీ కండవ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నవరత్నాలు, కుల, మత, ప్రాంత పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ అభివృద్ది పథకాలపై ఆకర్షితులైన పార్టీలోకి చేరుతున్నట్లు వారు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అశోక్ బాబు మాట్లాడుతూ, జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో కుల, మత, ప్రాంత పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తున్నారని, రానున్న ఎన్నికల్లో అందరం సమిష్టిగా కలిసి పనిచేసి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి కృషి చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిగా గెలిపించుకోవాలని ఆయన కోరారు. 45 సంవత్సరాల డబ్బులు ఇచ్చాడా? 4 సార్లు ఇచ్చాడా? 75,000 వచ్చింది. ఇంటి స్థలం వచ్చిందా? అది 2 లక్షల విలువ ఉంటుంది. 2,75,000 పింఛన్ వస్తుందా? మీ ఆయన పింఛన్ వస్తుంది. మీకు 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల నుంచి వస్తుందా? అది 1,80,000 ఉంటుంది. మొత్తం లెక్క ఏంటి? 270 1,75,000 వేసేసుకోండి. 345 ఇంకా 3,45,000 ఒక ఎస్టీ మహిళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ 5 సంవత్సరాలలో ఇచ్చారంటే, తెలుగుదేశానికి ఓట్లు ఎప్పటి నుంచి వేస్తున్నావు? రామారావు గారు ఎప్పటి నుంచి వేస్తున్నావా తెలుగుదేశానికి? ఏ రూపాయన్నా వచ్చింది నీకు? చంద్రబాబు నాయుడు ఈ 14 ఏళ్లలో ₹1 ఇచ్చాడా? వీళ్ళందరూ ఆసరా డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఎంత ఉన్నాయి? నాకేం ఇవ్వద్దు లేదు. మొత్తం 4 లక్షలు తీసుకున్నాను. రైట్, ఇది
ఎంత సంతోషం అండి, పేద వర్గాలకి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయంటే ఎంత సంతోషమో. ఏమ్మా నమస్తే. వైసీపీ నుండి వైసీపీకి వస్తున్నావా, తెలుగుదేశాన్ని నుండి వైసీపీకి వస్తున్నావా? ఇప్పుడు దాకా తెలుగుదేశానికి ఓట్లు వేసావు, మొన్న ఎవరికి వేసావు ఓటు? తెలుగుదేశానికి వేసావు. ఎందుకు వస్తున్నావు పార్టీలోకి? ఇంటి స్థలం, ఎస్టీ మహిళ ఎరుకుల ఇంటి స్థలం వచ్చింది, పెన్షన్ వస్తుంది, ఆసరా డబ్బులు వచ్చింది, పిల్లలు చదువులు చదివేశారు. పార్టీలోకి సంతోషంగా వస్తున్నారు. అమ్మా తెలుగుదేశం నుంచి వస్తున్నారా వైసీపీ నుంచి? అది చెప్పమని చెప్పారు. ఎందుకు వస్తున్నారు? మీ అమ్మాయికి అమ్మఒడి డబ్బులు పడి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. దక్షిణ భారత్కు గేట్వేలా తెలంగాణ వెల్లడించిన ప్రధాని మోదీ. ఏపీ రాజధానిపై సీఎం జగన్ కీలక ప్రకటన. ఇక్కడే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని వెల్లడి. మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఆగ్రహం. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం. వైసీపీకి రాజీనామా చేసిన మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం టీడీపీలో చేరుతున్నట్లు స్పష్టీకరణ. వేమూరు నియోజకవర్గం బట్టిప్రోలు మండల పరిధిలోని పెదపులివరు గ్రామంలో 24 కుటుంబాలు టీడీపీ జనసేన నుంచి వైసీపీలోకి చేరిక. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్లీ కలుద్దాం. నమస్కారం.